Good morning. Yes. Mute yourself, please. So in the last class, we were studying how to bold, italic, underline, all those things we studied, isn't it? Then next we have to study how to add displaying numbers as percentage, formatting data, formatting text, all those we studied. Okay. Next we will study. Take a page number 7, 8. Next 9. Border and all we studied, isn't it? Next, adding pattern and colors to cells. Page number 10. Okay, I'll share the screen. See, I have typed your name. Faith, take Excel sheet and then this I no need. 1 minute, please. Okay, here I will type your names. Okay, here I wrote your name and your subject's names here. And if you want ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നത്തിന് പ്രത്യേക അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കളർ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു കളർ ദ നെയിംസ് ഹിയർ, ഫെയ്ത്ത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് കളർ കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ടച്ച് പാഡ് ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്, സെലക്ട് ആകുന്നില്ല എല്ലാം കൂടി. സ്റ്റക്കാണോ? ഷോൺ, can you hear? ചെറിയ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും കേട്ടോ. ശരിയായിക്കോളായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക്
audio ഇട്ട് തരാം or video will be there. Okay. So select it, go to this fonts, font color, click here. From here, if I select this blue color, or can you here see? Can you see the blue color there, or we will give a red color? It will be easy for you to find out. See. Okay, see, I have given the colors. Shreya, are you stuck? Did you see this? ഇതിന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കളർ കൊടുത്തണ്ടാ. So first type the name, then go to we have to select it, then go to the font color. We can change. Okay. Then one minute. Hello? സുഷമ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്ത് പറ്റിയോടാ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? Can you hear? Yes, miss. Yes. Yes, yes. Okay. ഇവിടെ ചെറിയ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം വരുന്നതുകൊണ്ട് സ്ക്രീൻ ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല. Okay, if I type the chart there, then
how to click here. When we click another one, I will show. After typing that, we go to the font color. There here down, there is a small arrow mark. Okay, click there. Like this, one box will be opened. And here, number, alignment, font, border, fill, protection, like that way, some options are there. Click on fill. Then when we click on the fill, we will get some colors. There no color here been selected. Then here pattern, one option is there. Pattern. കാണുന്നുണ്ടോ? Pattern കാണുന്നുണ്ടോ? Okay. Then pattern click. Can here? Pattern color automatic is there. Pattern style is there. Screen കാണാമോ? Can see? Yes. Yes. Okay. Then pattern automatic. Click here. We can select any color here. Then no need. Red already selected. We'll click this color. Okay. Then pattern style. Here some models have been given. So before that, first we have to select this. But നമ്മുടെ കർസറിന് ഒരു ചെറിയ പണിയുള്ളതുകൊണ്ട് കർസർ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ആകുന്നില്ല. ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ വരുന്നില്ല സംഭവം. Okay, for suppose in this Excel, one specialty is there. Okay, selected this. Then color, fill, automatic color. I selected this color, black, not this color I selected. Pattern style. If I select this, okay. See, can you see the difference now? Difference kando? Faith, did you see? Okay. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. Okay, first select നമുക്ക് ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ നെയിം I have typed. So I select the name. Selected the name. Then I went here color pattern. അതിന്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയ arrow mark, small one arrow mark is there. Click there. One box will be opened. From there we can take fill option here, number, alignment, font, border, fill, protection. From that we have to select fill. When we click on fill, like this way, another one box will be opened. Here colors are there. If you wanted to select any color, we can select any color. I will give a red. Then here automatic red I color gave. Here pattern style is there.
ഇതിന്റെ മെത്തേഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. ഇവിടെ കുറെ മോഡൽസ് ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ, സം പാറ്റേൺസ് ആർ ബീൻ ഗിവൺ ഹിയർ. This one, this one, this one, like that way. Some patterns have been given there. If we select this, click there, then down there is a OK. Click on OK. Okay. See? Did you see the difference now? Kanda ida? How many of you have computers with you? Ningal aarkana computer ulladu? Okay, one computer oralke ullu. Okay. Sean, you do that afterwards. Cheythu nokku ta. Okay. Now, for what purpose are we doing like this way? എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം. നമ്മൾ ഒരു നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ we have to specify, പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് കാണിക്കണം, അല്ലെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ Miss, യെസ്, ഇത് സെലക്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി? ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ആ നെയിംസ് എല്ലാം സെലക്ട് അല്ലേ? ഏതാ ഇതാ സെലക്ട് ചെയ്ത് നെയിംസ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓൾറെഡി സെലക്ഷൻ മാറി കഴിഞ്ഞു. സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം, അത് വാട്ട് എവർ വി മേ ടൈപ്പ്, if you want to make any change, we have to select, then only we can change, cut, paste, copy, like that. എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡു യു നോ ദ ഓപ്ഷൻ കട്ട് പേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഉള്ള കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? So now I will tell you how to cut this. If I want to cut this name from here to, ഇവിടുന്ന് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് വെക്കണം എന്ന് വെച്ചോ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ട? ഫസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ടൈപ്പ്. Okay, I selected it. Here some options are there. Paste, കട്ട്, കോപ്പി, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ I have to click on cut. Okay. Then if I give a cut command, it will be removed from here. But if I want only copy, one more copy if I need, I have to click on copy, then click wherever I want. Then click there and go to paste and click there. One more copy has been got. But instead, if I give a cut command for that, it is selected now. If I give a cut command, it will be cut. Then I have to give a space where it has to be pasted. Then give to paste. So ഇവിടുത്തെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന നെയിം കട്ടായി. മറ്റത് ആദ്യം ഞാൻ എടുത്തത് കോപ്പി ആയിരുന്നു. കോപ്പി മീൻസ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഡാറ്റ കട്ടായി പോകുന്നില്ല. അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ വേറെ നമുക്ക് എവിടെയാണോ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗീവ് കട്ട് കമാൻഡ്, കട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആകും. വേറെ എവിടെയാണോ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആ പൊസിഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? മിസ് സ്ക്രീൻ പോയി.
സ്ക്രീൻ ഇത് ചെയ്തതാ, സ്റ്റോപ്പ് സ്ക്രീൻ കൊടുത്താ. ഓക്കെ. So now did you understand how to add a pattern? Pattern എങ്ങനെ ആക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? First we have to type, then we have to select it, then go to color, font color. There is a small arrow mark, click there, and then click there, and then another box will be opened. There will be an option fill. Click on fill. Then there will be an option, there will be colors, and then there will be two options, automatic and pattern style. If you click on automatic, there will be some colors, we can click that colors. If you don't want, means automatic black color only will be there. Okay. Then click on pattern style. There will be different patterns. So select a pattern and click on OK. Then the selected part will be on that pattern. മനസ്സിലായോ മക്കൾക്ക്? അതായത് നമുക്കൊരു പാറ്റേൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, സെലക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോണ്ട് കളറിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു ആരോ മാർക്ക് അതിന്റെ താഴെയുണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. അതിൽ കുറെ കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ ഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ. ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് കളർ വരും. ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ അവിടെ ഓൾറെഡി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണുള്ളത്, അതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ വരും. ഏത് കളറാണോ അതിലുള്ളത് അത് വരും. മോസ്റ്റ്ലി ബ്ലാക്ക് ആണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കുറെ കളേഴ്സ് വരും. വി ക്യാൻ സെലക്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വണ് പാറ്റേൺ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ താഴെ. ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് പാറ്റേൺ സ്റ്റൈല്. സോ ദർ വിൽ ബി മെനി സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് പാറ്റേൺസ്. കുറെ പാറ്റേൺ സ്റ്റൈലുകൾ ഉണ്ടാകും. സെലക്ട് വണ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സംഭവം ആ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ. Next here one question is there, page number 11. Shikha wants to add a border around her marks and a pattern to the cells with the subject names. How would you help her? Sean, can you explain? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ മെത്തേഡ് ഒന്ന് പറയുക, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് തന്നെ, ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ്. അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ, മുന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു, സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ ശ്രേയ, ആൻമരിയ, ലിസൺ. ശ്രേയ, ഇഫ് യു ക്യാൻ ഹിയർ ഫെയ്ത്ത്, ലിസൺ. ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പിംഗ് ദ നെയിം, സെക്കൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഈസ് സെലക്ടിങ്. സെലക്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഫോണ്ടിന്റെ അവിടെ ഓക്കെ. Click on that small arrow mark near font color. അതെ, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് വരും. Okay. Or one box will be opened. ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ കളറും കാണിക്കും. Yes, colors will be there. Patterns automatically. Automatic. If you don't click, automatic color is black. Black will come there. Otherwise, we can select the colors. Okay. Pattern style ഉണ്ട്. Pattern style. Click on pattern style. Then many styles are there. Different styles are there. We can select any pattern and then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓക്കെ. ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സെയിം മെത്തേഡ് ഉള്ളു ഇവിടെ. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മാത്സ്, സയൻസ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്, സംസ്കൃത്. സോ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്യാന് who is having computer with you? ഷോണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്നെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാവോ? ഓക്കെ. എന്താ ഇതാ നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 11 തന്നിരിക്കുന്ന വർക്ക് പോലെ നോനീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, മാത്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. സോ പാറ്റേൺ എടുക്കണം, കളറും കാണിക്കണം. എനിക്ക് മോളി സബ്ജക്റ്റിന്റെ കളറിന്റെ അവിടെ കളർ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, എന്നിട്ട് അത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. പക്ഷേ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ ഹോസ്റ്റ് ഓൺലി ദ ഹോസ്റ്റ് ക്യാൻ ഷെയർ ഇൻ ദിസ് മീറ്റിംഗ് എന്നാ കാണിക്കുന്നത്.
ഓ, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? Ah, നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഇല്ലേ? only the host can share in this meeting. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. then no need. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദോസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടേക്ക് എക്സൽ. Miss, പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് എന്തോ സെറ്റിംഗ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റൂല ഹോസ്റ്റിന്. I don't know that. I will ask sir. Okay. Okay. Now those who have computer. Faith, do you have computer with you? Miss, now not. Now not. Sean is having with you, isn't it? Okay. Sean, you just try and do it at home and find out. ഓക്കെ, അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഫെയ്ത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഫെയ്ത്തും അത് ചെയ്തൊന്ന് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ആൻമരിയ, ഡു യു ഹാവ് കമ്പ്യൂട്ടർ? No. Shreya, do you have a Shreya is stuck. Okay. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച്, സോറി, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആളുടെ വീട്ടിൽ ടി വി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, വർക്കാവുന്നുണ്ട്. ഇനി ഓക്കെ, ഓട്ടോ ഫില്ലർ. Here one screen is there already. I will type something. See, we'll select it. Go here. Okay, new model has come. We can change that. Okay. Can you hear? It is raining heavily. Shall we stop? Because I can't. I think it is, since we are sitting near the window. Okay, okay, then. Okay, we shall wind up. Only 6 more minutes left out. Miss, next class is science. Okay, I will continue in the next class. Okay. Okay, bye then. Bye.